So the next topic is deadlock detection. In deadlock detection, we will allow the system to enter deadlock state. Then we will detect whether deadlock has occurred by using some deadlock detection algorithm. And if deadlock has occurred, we will use some recovery schemes to recover from deadlock. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഡ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അലൗ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി വിൽ അലൗ ദ സിസ്റ്റം ടു എൻറ്റർ ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. ദെൻ വി വിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് വെദർ ഡെഡ്ലോക്ക് ഹാസ് ഒക്കേർഡ്. അങ്ങനെ ഡെഡ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സിസ്റ്റം ഡെഡ്ലോക്ക് എന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഡെഡ്ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെഡ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രണ്ട് കേസുകളാണ്. വി ഹാവ് ടു സിറ്റുവേഷൻസ്. ഒന്ന്, ഇഫ് വി ഹാവ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ്, this will be the first case, and the second case will be resources with multiple instances. നമ്മൾ ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസിൽ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സസ് വിത്ത് സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ വി വിൽ യൂസ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫ്. ഇൻ ദിസ് ഡെഡ്ലോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ കേസ്, if we have resources with a single instance, then we will use a wait for graph. Wait for graph is similar to the resource allocation graph, and we will see what is the difference between resource allocation graph and wait for graph. Okay, so if we have resources with single instances, then we will use wait for graph. So we have to maintain wait for graph. Nodes are processes, as we have seen in resource allocation graph. Nodes are always processes. Then pi to pj, if pj is waiting for pi is waiting for pj, periodically invoke an algorithm that searches for a cycle in the graph. If there is a cycle, then there exists a deadlock. As we have already seen, periodically the algorithm will check for a cycle in the graph. If it will detect a cycle, then there will be deadlock. Algorithm detect a cycle in the graph. An algorithm to detect a cycle in a graph requires an order of n square operations, where n is the number of vertices in the graph. So an algorithm will require order of n square operations, where n is the number of the vertices in the graph. So we will see what is the resource allocation graph and the wait for graph. We have already seen what is the resource allocation graph. The left one is the resource allocation graph, and the right one is the corresponding wait for graph. So you can see the first graph, resource allocation graph, the nodes are all processes, p1, p2, p3, p4, all processes, and also the nodes are resources, r1, r2, r3, r4. These are the nodes. In corresponding wait for graph, or in B, in figure B, you can see that the nodes are only processes. There are no resources in the wait for graph. So this നോഡുകളെല്ലാം വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിൽ പ്രോസസ്സുകളാണ്. വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല? റിസോഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഗ്രാഫിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് P1 in the resource allocation graph. P1 is waiting for R1, and R1 is already assigned to P2. So we have P1 R1 and R1 P2.
അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനൊരു 3 എഡ്ജുകളുണ്ടല്ലേ വെയിറ്റ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഗ്രാഫിൽ P1 R1 ഉണ്ട്, R1 P2 ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് P1 ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ P2 എന്ന് പറയാം. P1 R1 വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, R1 P2വിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ P2. അപ്പോൾ നമുക്ക് R1നെ മാറ്റിയിട്ട് P1 P2 ആ ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. P1ഉം P2ഉം തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് P1 ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ P2. അതുപോലെ P2 ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ R3 ആൻഡ് R3 ഈസ് ഓൾറെഡി അസൈൻ ടു P5. റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഗ്രാഫ് നോക്കി കാണാം. P2 എന്ന് പറയുന്നത് R3യെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് R3 ഈസ് ഓൾറെഡി അസൈൻ ടു P5. സോ P2 ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ P5. അപ്പോൾ നമുക്ക് P2ഉം P5ഉം തമ്മിൽ ആരോ വെച്ചും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ P2ഉം P3യും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം, P3യും P4ഉം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ P4ഉം P1ഉം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റിസോഴ്സുകളെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ലിങ്കുകൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്? നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഗ്രാഫിനെ വരച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യും, നോക്കും. അങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സൈക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സൈക്കിൾ ഡിറ്റക്ഷൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് വെയിറ്റ് ഫോർ ഗ്രാഫിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം. ഡെഡ് ലോക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.